पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया। एक बार साहब गज के आखो, धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। असीं सौगुरां दे पाए हुए पूर्णिया ते चलण की कोशिश करनी है। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस वेले कलयुग का समा जिहड़ा वो धक्के मारदा, पर जिहड़े हरि दे भगत ने ना, हरि दा भगत बनना भगवे कपड़े, चिट्टे कपड़े, नीले काले कपड़े पा के नहीं। उसकी पहचान ये है, पवन झुलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। समय की हवा लग के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। फिर ये भी सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता है कि जो शांति मिलनी है वो भारत तो मिलनी है, अजे अगे होर देश लगे हुए हैं। असी भारती जिहड़े हैं, भारतवासी पश्चिम नूं वेख के जे तुसीं ध्यान नाल सोचो तो पश्चिम का मतलब ये है कि लहिंदा पासा, जिथे सूरज छिपदा है जाके, जिथे सूरज छिप जाता है उतों असी इतों हनेरा आता है, असी रोशनी की आस करते हैं। पर पश्चिम वाले लोग जिहड़े ने वो साडी सभ्यता नूं चंगा समझ के अपना रहे हैं। जिहड़ी पश्चिम की जूठ सुट्टी है वो साडे वास्ते असी सोच रहे हैं। तो बहुत ध्यान नाल इस पासे चलो। जिथे जिथे जिस देश भी कोई बैठा है, बहुत खुशी है कि बाहरले देशों बैठ के बच्चे, नौजवान बच्चे जिहड़े ने वो नाम सिमरन करते हैं, हत्थ रेते नाल मांजते हैं, नलके के पानी का परहेज करते हैं, पहरावा अपना रखते हैं। ये बीज जिहड़ा है बाहर के पासे भी खिलरे, लोगों को पता लगे कि भारत की संस्कृति जिहड़ी है वो साडे लई बहुत फायदेमंद है। सतगुरां दे हुक्म जिन्ने मन्ने जाण वो साडे लई बहुत लाहेवंद ने। आसरीवार से रोज़ सुनते हो, हुक्म मन्निया होया प्रवान। हुक्म मन लिया तो प्रवानगी नहीं हुई। आखिर सवेरे इशनान कर लिया तो हुक्म हो गया भी ये तेरा इशनान प्रवान नहीं, फिर कर लिया। जो प्रवानगी हुई वो इशनान ठीक है। हुक्म मन्निया होया प्रवान, ता खसमै का महल पाए सी। खसमै भावै सो करे, ये नहीं भी खसम ने जो हुक्म देना वो करना है, जोड़ा उन्होंने चंगा लगता वो करना है। खसमै भावै सो करे, मनो जिंदिया सो फल पाए सी। तो वह नतीजा होंदा है ता दरगाह पैदा जाए सी। मैं यही अर्ज करके आप तो आगे लवांगा। तो जिन्ने बच्चे आए ने वो कोशिश करन, गल्लां बातां घट करन ते भजन ज़्यादा करन। एक बहुत जरूरी गल है कि जिन्ने भी शरीर आए तुसीं इत्थे 5-5 मिनट भजन करके अरदास करो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह चरणा च भी बरसात होवे। यही अर्ज करके आगे वो अपना आप नहीं छड्डदे।
ਸਾਪ ਪੂੰਛ ਛੋੜੈ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾੜੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ 2 ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਾਂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਗੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਲਟੋ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਸੂਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਆਏ ਵਾਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਸੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਹੋਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿੱਤਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੱਲ ਸੌਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਮ ਖਿਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਤ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
सानू सिख आख्या जाता है, भगत आख्या जाता है उन्होंने सब लोगों को ਜਿਹੜੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ बैठते हैं, भावें वो चिट्टे कपड़े पाउण, भावें खट्टे कपड़े पाउण, किसी रंग के पाउण, ਜਦੋਂ वो गल भगती वाली करनगे उन्होंने भगत आख्या जाता है। गुरु अमरदास जी ने लिखा भगता की चाल निराली, लोगों को वखरी चाल उन्होंने चाला निराली भगता हकेरी विखम मार्ग चलना। वो है जिहड़ियां जमीन ते सड़कां ने ये नहीं, जिहड़ियां मन दियां सड़कां ने उन्हां ते चलना है। वो की है? लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। एक एक चीज़ ऐसी है जिहदे ते अभ्यास किया जाए तो फिर उसकी कुछ प्राप्ति हो जाती है। तुसीं इत्थे बच्चों के प्रोग्राम वेखे ने, उन्होंने कितना पढ़ पढ़ के याद कर करके, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने चंगे नंबर आए हैं, जिन्होंने उदू घट की उन्होंने उदू घट आए हैं। तुसीं इत्थे वेखो भई हुण पक्खे बंद किए ने, सानूं गर्मी लगती है, पर जे इहो ही काम असीं किते चोरी करने वास्ते लुक के बैठे हाँ, ना सानूं मच्छर लड़ेगा, ना सानूं मच्छर की परवाह है, ना सानूं गर्मी की परवाह होएगी। जदों बिरती इस तरह चंगे कामां वाले पासे लग जाए फिर उन्होंने कुछ नहीं दिसदा, ना उन्होंने कोई तंगी आउंदी, ना भुख लगती है। साडे लिए जो सगुरां ने सुख के साधन दसे ने, हर को नाम सदा सुखदाई, फिर नाल प्रमाण दिते ने जाको सिमर अजा मल उदरियो घनका हूँ गत पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, जिह नर जस कृपा नित गायो ताको पायो सहाई। इत्थे कोई हिसाब नहीं मुसलमान हिंदू या सिख या कोई है, जा जिह नर जस कृपा नित गायो ताको पायो सहाई, कहो नानक मैं यही भरोसा है गही आन सरनाई। असीं बाहर इश्तिहार पढ़ते हैं कि MA करके यह नौकरी मिल जाती है, उहदे नाल आदमी पैसे कमाउंदा है, लोकां 'च बैठ के शोभा कमाउंदा है। आदमी कोशिश करता है MA करन दी, कई बार नहीं भी हुंदी पर इस पासों आदमी दिल नहीं तोड़ता। कदे कदे तुसीं सुनिया होना भाई अखबार पढ़ते हो गए भी 10 बातें पढ़दे मुंडे फेल हो गए, वो गड्डी सारे सिर दे लिया या कुछ खा लिया मर गया। ये सारिया चीज़ां वेख के ये जी नहीं करता भी असीं पढ़ाई छड्ड दईए उधरली। तुसीं कार लईए, कार का एक्सीडेंट हो गया, बहुत कारां दे एक्सीडेंट होंदे ने, हवाई जहाज़ां किन्ने किन्ने बंदे मर जाते हैं, पर इस पासे मन नहीं हटता, उत्थे जाण नूं जी करता। इस तरह ही जिहड़े सवरू वाले पासे लगते हैं उन्होंने भी कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हम तन दियो है ढार, लोगन की चतुराई उपमा ते बैसन ते रजार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। उन्होंने इस गल की चिंता नहीं होंदी, उही बंदे इस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। ये गल बहुत चंगी है भी असीं ये गल्लां करिए जिहदे नाल साडा मन भजन बाणी वाले पासे लगे, सतगुरु की मर्यादा वाले पासे लगे। पर इदों अगे जिस मर्यादा दी असीं गल्लां करदे हां उस मर्यादा दे धारणी होई है, वो बहुत वधिया चीज़ है। उदों अगे है कि जिस मर्यादा से असीं धारणी होए हां, जिहड़ा उस मर्यादा वाला सानू उसके दर्शन हो जान, वो होर उस तो वधिया चीज़ है।
ऐसी बिरती साड़ी बन सके सगुरु कृपा करे माई, मेरे मन की प्यास और एक खिन रह न सको बिन प्रीतम, दर्शन देखन को धारी मन आस। सत संगत ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਐਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ, ਦੇਖਦਾ, ਦਿਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਤਾ ਥਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਲਵੇਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਰਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ? ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾ ਤੈਸੈ ਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
जिन्हां संतां दे कोल मैं कुछ मिनट कुछ पल बैठ के गुज्जर की लड़की तो हट के राजे की लड़की बन गई हाँ, मैनू उन्हां संतां की संगत कराओ। जे तो मन पुठा बनया हुंदा फिर जरूर ये गल आंदी भी मेरा चंगा होया संतां की संगत करन नाल मैनू घरों कढ दिता गया, पर मन ठीक वाले पासे दा बनया सी। उन्हें ये गल सोची कि मैं गुज्जर की लड़की तो हट के राजे की लड़की बन गई हाँ। इस सत्संग का जिहड़ा फायदा पहुँचया उस लड़की नूं उन्हें दस्या। सो असीं इस संसार ते किसी भी ढंग नाल अकाल पुरख ने सानूं भेज दिता है ते मनुखा जन्म प्राप्त होया। साडे असीं तुरदे फिरदे हाँ, साडे पैरां विच कोई रस्सा नहीं पाया होया, पर बाणी द्वारा सतगुरां ने दस्सिया मानुष को जन्म लीन सिमरन नह निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगह परी बेड़ी। ये बेड़ी साडे पैरां 'च पई है। तो ये साध संगत दे विच आउण करके साध संगत के रस्ते चलन करके ही ये बेड़ी साड़ी लह सकती है। बाणी विच सतगुरां ने जिस तक लिखिया नाम सिमरन वास्ते ये जिन्ने साह सानू मिले ने भजन करन वास्ते सत्संग करन वास्ते मिले ने। किते बाणी विच ये नहीं लिखिया कि तू इत्थे ट्रैक्टर लैण वास्ते आया है तेन ट्रैक्टर नहीं मिलिया, तू इत्थे जमीन लैण वास्ते आया तेन जमीन नहीं मिली। भाई रे भगतहीन काहे जग आया। भगती भी कई प्रकार की लिखी है, पर जिस तक भगत का सवाल है, भगत उही हो सकता जिहड़ा अपने सतगुरु का विश्वास पात्र होवे। जे विश्वास पात्र नहीं, किन्ने भजन करे, किन्नियां बाणियां पढ़े, जग करे, तप करे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे समय सिख शब्द पढ़ते सन, सच्चे पातशाह उत्ते आ गए तो शब्द पढ़ते सन सिख, सतगुर तारन गे अतीत। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता ना भाई तारूगी प्रतीत। विश्वास तारेगा, जे तेन अपने सतगुरु ते विश्वास है तां तरेगा, एवं नहीं तर सकता तू। सतगुरु राम सिंह, सतगुरु हरि सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के वेले सच्चे पातशाह कई बार हवाई जहाज चढ़ चढ़ के बहुत देशों में गए, किन्नियां दा ही पार उतारा किया। जदों कीनिया अफ्रीका दे विच गए ने सतगुरु जी, पहली वेरा मैनूं साल नहीं याद आउणा, ते उत्थे पानी वाले जहाज़ से गए। गल आधुनिकता की चलती है कि कदे वो जहाज़ कपड़े नाल चलण वाले सन, ये मशीन नाल चलण वाला जहाज़। सतगुरु जी उत्ते गए, मुबासे उतरे जाके, पहलों पता किया भाई कोई इत्थे मास शराब खाण पीण तो रहत है। जो उन्होंने लंगर करना सी सतगुरां दा, ते कोई बंदा ना लभे। एक हरभजन सिंह नाम का सिंह ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ बीबी मैं भुलदा नहीं, तो सुरिंदर कौर ਉਹਦਾ नाम सी, अजे भी शायद वलायत ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ पता लगा क्योंकि वो बीबी संत ध्यान सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੀ लड़की सी, पत्थरां वालिਆਂ ਦੀ, जिन्हों के बारे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने उपदेश सुनिया।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੇਵਲੂਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਵਲੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਹੁ ਰਸੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਭੋਜਨ ਅਚਹੁ ਬਨਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਮੁਝ ਪਰ ਕੀਜੀਐ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਲਾਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਜਹੁ ਆਮਿਖ ਕੋ ਖਾਣਾ, ਕਰਹੁ ਜਾਸ ਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹਾਨਾ, ਯੋ ਨਹਿ ਤੁਮਰੋ ਖਾਏ ਕਦਾਪੀ, ਹੋ ਤੁਮ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸੰਤਾਪੀ। ਮਾਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਮਾਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹਲੂਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗੋ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੈ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜੋ ਵੰਝੈ ਡੀਹੜੋ ਸੋ ਉਮਰ ਹੱਥ ਪਵਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਰਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸਭ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਝਟਪਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਢੇਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖੁਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਬੰਦੂਕ ਦਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਧਨਿਸ਼ਬਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਭਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੁੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਦਿਸਦਾ? ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦਿਸਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸਦਾ? ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸਦੇ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਕਸ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾ ਹੋਆ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੀਤ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਹੜ ਲੜ ਲਾਗੇ, ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਬੇਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾ ਹੋਰੇ ਸੰਤਾ ਹੋ ਮਾਰਨਾ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਕਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 30-35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਗੁਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ।
एक महात्मा ने भी लिखा, वो कहते हैं जो मंग मंगनी होवे ना उदों ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀਏ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੜਕਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੋਲਾ ਟੋਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਵਾਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 2:23 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੇ ਸਹੀ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਰਾ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਧੁਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਦੋ ਆਵਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਾਰ है जाए तो बचना उसकी चिंता ना। एक लिखा ऐसा जग देखा जुआरी सब सुख मांगा नाम सारे जिन्होंने ये चीज प्राप्ति है उन्होंने सगुरा ने दुकान के नाम हृदय कोई बड़ राजा इस नाम हृदय पूरे काजा इस नाम हृदय पूर्ण धन पाए नाम बिना जन्म लिखा जाए। सत्कारयोग साध संगत, मानयोग मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जी, आपने कुछ समय तो नौजवानों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ, ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30-35 ਕੁ ਸਰੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵਲੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਬੰਬ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਨੰਬਰ 68 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 100 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਭਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਫੜੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ DC ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗਾ।
गुर मौका दीना जीओ, अपना दासरा आप मुल लियो। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। तुसां शायद अफ्रीका विच वेख्या होएगा, हाकी की टीम नाल सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी उत्थों की हाकी की टीम नाल फोटो रखी है। सतगुरु जी हुक्म करते सन, एक तो गुंडी जी साडी पुरानी खेड है उहदे नाल बहुत प्यार करते सन। सतगुरां दी किरपा नाल हाकी वाली टीम काकियां दोवां ने बहुत उद्यम किया, दलीप सिंह उदय सिंह ने, ते उन्हां नूं बड़े चोटी ते पहुंचाया। सिर्फ खिडारी नहीं बल्कि उन्होंने एक आदमी बनने की भी बनाने की कोशिश की गई है, धर्म से चलाने की कोशिश की गई है। अज नहीं जिस चीज़ का जी रोटी अज खाई दी है ना, वो कुछ घंटिया बाद पता लगता है कि वो रोटी का असर की होया। जी ये टीम अज खेडती है, इसका जो कदे मौका बनेगा लोग वेखणगे भी सिखां की टीम हैगी सी जी कशहरे तो पग्गां नाल खेडदी सी। कमजोरियां तो आ ही जांदियां साडे विच। जदों कदे एक खूह का पानी पींदे सन, नितनेम करते सन, उदों छोटे छोटे बच्चे सन तो वड्डियां वड्डियां नूं वक्त पा दिंदे सन। तो सतगुरां ने किरपा की है तो बच्चे सारे इस पासे लगे ने, बैडमिंटन खेडते हैं, होर भी जिहड़ा काम करते हैं। इहदे च योगदान जिहड़ा है ये प्रबंधकां दा या उन्हां बच्चियां खेडण वालियां दा है। तो मैं तो ये कुछ नहीं कर सकता बगैर इस गल तो सतगुरु कृपा करे। पिता माता की आसीस निम्ख न बिसरो, तुम कहो हरे हर सदा भजो जगदीश। मैं भी अर्ज करके आगे गुरु राम सिंह जी आपने गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है, भावें सतगुरां के श्लोक सुने ने, समागम वेख्या सारा हमने 4-5 दिन पहलों वेख्या कितनी गर्मी पैंदी सी बाहर की गर्मी नाल साडा मन कितना औखा होंदा सुख आ गया, पर मन नूं सुख इहदे नाल नहीं आउंदा। शक्ति शीतल मन सुखी छंत गोबिंद गुण गाए। चंदन चंदन सरदरुत मूल न मिटई कान, शीतल जीवै नानका चुंडड़ो हरि नाम। अज मैं इस गल की बहुत खुशी हुई, हरनाम दास जी जौहर इत्थे आए हैं, तो उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आके सवेरे सवेरे इस वे उठना जो ना साढ़े भाई वजीर सिंह होरी होंदे सन, पर असीं सवेरे उठ के इशनान करना शेर का शिकार है। रजाई में कोई हथ पैर नहीं लगे होंगे और वो निकल नहीं मिलती सवेरे सवेरे। क्यों होंदा इस तरह? ये आम माहौल बन गया इस तरह का। जोड़े कॉन्वेंट स्कूल बने ना, वो आने उत्थे माहौल है अंग्रेजी बोलना, सारे अंग्रेजी बोलते हैं, तो माहौल साउंड का बनया, सारे सवेरे सवेरे उठ के माहौल बनाओ यहो जिहा भी सारे सवेरे उठ के भजन कराया करन, इशनान कराया करन। सरकार जी है ना वो बेचारी इस तरह नहीं दी, वो किसी को ये नहीं आख सकती कि तू सवेरे उठ के नहा जा, पानी पढ़ जा, भजन कर। वैसे जी कोई यहो जे साधन बना लैन धर्म मनण वाले ने इकट्ठे करके, तो आपो अपने धर्मां के मुताबिक धर्म सब होता जोड़ा है ना वो सवेरे उठने वास्ते तो भजन करने वास्ते आंदा। तो एक घंटा नाम से हर जी प्रति हर घर प्रति एक पाठ आदि या दर्शन का सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के दर्शन करके अरदास करो प्रभु सच्चे पातशाह दर्शन देन, साड़ी अंदर की अग जी है बुझ जाए, तो मन ठंडा हो, जिस करके साढ़े पाप दूर हो। असी जो है संसार से चले जाना, अगे जाके सानू वधिया आ मिल सके। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाव, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाव, सतगुर से रत्या जगह पाइया ठाव। मैं